Most respected Honorable Minister Mines and Coal, G. Kishan Reddy sir, Director IIT, Professor Murthy sir, Madam Patil, Additional DG, Information Services, friends and faculty members from IIT Hyderabad, my colleagues from Coal India, press and media, all the members from press and media. So today, before starting our inaugural remarks, I wanted to welcome Honorable Minister Kishan Reddy sir with floral bouquet. It is of an amount of with 98 crores. We are going to start Center of Excellence at Hyderabad, IIT Hyderabad, where the focus is on mainly research and development, technological advancements in clean coal technologies, and achieving net zero by 2070. We are partnering IIT Hyderabad, a world-class institute. The main focus will be on many topics: enhanced coal bed methane, coal mine methane, clean coal technologies, coal liquefaction process, circular economy, and waste management, AI/ML applications, so on. And along with this, skill development will also be a focus area, and it will be a very good platform for startup initiatives. Whomsoever having ideas of startup, along with the center of IIT Hyderabad, they can be nurtured, they can be hand-holded, and startup initiatives, skill development, vis-a-vis R&D center. So Coal India, with an amount of 98 crores, will be going ahead. Today we will be signing MOU along with IIT director and the faculty members respected, all are present. I once again welcome IIT Hyderabad team. In presence of Honorable Minister, we are going to enter MOU. And now I ask our IIT Hyderabad director to speak a few words, then concluding blessings, remarks and guidance by Honorable Minister. Good afternoon, friends. We are really honored today that we are in the presence of our Honorable Minister for Mines and Coal, and we are really happy to have this strong collaboration between Coal India and IIT Hyderabad to work in this area of clean coal technologies. This center of excellence is called CLEANS, which basically works on clean coal and energy and net zero particularly. So it's very important for India to move towards the clean technologies and also move towards net zero. And this collaboration will enable such a thing to happen. IIT Hyderabad has been doing a lot of good research in various frontier areas. This is another area where our quite a number of faculty members at IIT Hyderabad, many of my colleagues are all sitting here. They all worked hard for almost close to 1 year to bring it to such a shape to have this particular MOU being signed for setting up this center of excellence. As sir pointed out, this will not only do research and technology development, it will also lead to a lot of skill development programs and also a lot of startups.
You are possibly aware that IIT Hyderabad, in the last 5-6 years, we have more than 250 startups. 1,500 crores of revenue has been generated through these startups. So such an encouragement that IIT Hyderabad has been giving to startups. We would like to see similar encouragement happening in the area of net zero and clean coal technologies, to see that maybe at the end of this particular program, 5-year program, we will have a lot of patents coming out. For your information, IIT Hyderabad, last 1 year alone, we have 210 patents. This year, we have already set a target, which we call it as Patent a Day. Mission 365, we call it as. So by the end of this December, we would like to have 365 patents. And I'm sure some of them will come in this particular area also. So with these few words, I'm really grateful that Sir has graced this particular occasion, and he is with all of us to bless us to ensure that we all work together towards Viksit Bharat in the area of net zero and in the area of clean coal technology. Thank you very much. Now I request Honorable Minister for Coal and Mines. We request Sir for his blessings, guidance and way forward. మిత్రులందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు భారతదేశంలో కోల్ యొక్క ప్రాధాన్యత పెరిగింది. కోలు అన్ని రంగాలకు ఈరోజు కీలక పాత్ర పోషిస్తున్న విషయం మనకందరికీ తెలుసు. భారతదేశ అభివృద్ధిలో ఈ యొక్క కోల్ సెక్టార్ ఇంపార్టెన్స్ కూడా మనకు స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. 72% ఆఫ్ పవర్ ఈరోజు కోల్ ద్వారా మనం మన దేశంలో ఉత్పత్తి చేసుకుంటున్నాం. అదేవిధంగా పవర్ తోటే కాకుండా స్టీల్ ప్రొడక్షన్, సిమెంట్, అల్యూమినియం, ఫెర్టిలైజర్, పేపర్, టెక్స్టైల్ అండ్ హెవీ ఇండస్ట్రీస్ ఈరోజు కోలు కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నది. రానున్నటువంటి అనేక సంవత్సరాలు కూడా మన దేశానికి సంబంధించినంత వరకు కోల్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ మరింత పెరిగేటువంటి అవకాశం ఉంది.
ఈరోజు భారతదేశంలో కోల్ ప్రొడక్షను ప్రపంచంలోనే కంపేర్ చేస్తే ఇండియా ఈజ్ ఇన్ సెకండ్ ప్లేస్ ఇన్ కోల్ ప్రొడక్షన్. అదేవిధంగా సెకండ్ లార్జెస్ట్ కన్జ్యూమర్ ఇన్ వరల్డ్ ఇండియా టుడే, కోల్ కన్జ్యూమర్ కూడా. దాంతోపాటు అదృష్టం ఏంటంటే వీఆర్ ఫిఫ్త్ లార్జెస్ట్ కోల్ రిజర్వ్స్ ఈరోజు ఇండియాలో ఉన్నాయి. ఫిఫ్త్ లార్జెస్ట్ కోల్ రిజర్వ్స్. అదేవిధంగా ప్రపంచంలో సెకండ్ లార్జెస్ట్ కోల్ మైన్ అది ఛత్తీస్గఢ్ గేవరా కోల్ మైన్, మన సెకండ్ లార్జెస్ట్ కోల్ మైన్ ఇన్ ది వరల్డ్. కాబట్టి ఈరోజు కోల్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ చాలా పెద్దగా ఉన్నది. అందులో పబ్లిక్ సెక్టార్ చూసినట్టయితే కోల్ ఇండియా ఈరోజు పబ్లిక్ సెక్టర్ కంపెనీ చూసినట్టయితే కోల్ ఇండియా ఇస్ ది నెంబర్ 1 కంపెనీ ఇన్ ది ఎంటైర్ వరల్డ్. అంతేకాకుండా ఈరోజు కోల్ ప్రొడక్షన్ ద్వారా మనము అనేక రాష్ట్రాలలో రెవెన్యూ జనరేట్ చేస్తున్నాం. స్టేట్ గవర్నమెంట్స్కు, రైల్వేకు ఫ్రైట్ రెవెన్యూలో 50% కోల్ ద్వారానే ఈరోజు రైల్వేకు జనరేట్ చేస్తున్నాం రెవెన్యూ, కోల్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ద్వారా. लगभग 4.78 लाख लोग ఈరోజు 4,70,000 మంది కోల్ సెక్టార్లో ఈరోజు భారతదేశంలో ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తున్నాం. స్టేట్ గవర్నమెంట్స్కి నేను ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు ప్రీమియం కానీ, రాయల్టీ కానీ, డిస్ట్రిక్ట్ మినరల్ ఫండ్ కానీ వీటి పేరు మీద కూడా మనము రెవెన్యూ జనరేట్ చేస్తూ ఉన్నాం. కాబట్టి ఇది మనకు ఉన్నటువంటి డీటెయిల్స్ అని మళ్ళీ ఒకరోజు ఇస్తాను. ఇవన్నీ పరిస్థితి చూస్తూ ఇంకా రానున్న రోజుల్లో ఈ యొక్క కోల్కు సంబంధించినటువంటి ముఖ్యంగా క్లీన్ కోల్ ఎనర్జీ అండ్ నెట్ జీరో దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని రానున్న రోజుల్లో ఇంకా అనేక రకాల సంస్కరణలు తీసుకురావాలి, న్యూ టెక్నాలజీ ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి, కార్బన్ తగ్గించాలనేటువంటి దృక్పథంతో ఈరోజు మా యొక్క కోల్ ఇండస్ట్రీకి సంబంధించినటువంటి సెంట్రల్ మైన్ ప్లానింగ్ అండ్ డిజైన్ ఇన్స్టిట్యూట్, సిఎంపిడిఏ అంటాం, సెంట్రల్ మైన్ ప్లానింగ్ డిజైన్ ఇన్స్టిట్యూట్ లిమిటెడ్ ద్వారా రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీ పెంచాలని నిర్ణయం తీసుకున్నాం. దానికోసము నేషనల్ సెంటర్ ఫర్ కోల్ అండ్ ఎనర్జీ రీసెర్చ్ ఒక జాతీయ స్థాయిలో ఒక R&D ఏర్పాటు చేసుకున్నాం. ఈ R&D ద్వారా దేశంలో ఉన్నటువంటి డిఫరెంట్ ఐఐటీలతో కలిసి పనిచేయాలని నిర్ణయం కూడా తీసుకున్నాం. అందులో భాగంగా మరి ఐఐటి హైదరాబాద్ ఈ బాధ్యత ఇచ్చాము. వారు క్లీన్ కోల్ ఎనర్జీ అండ్ నెట్ జీరో పేరుతో సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్సీ వాళ్ళు స్థాపించి క్లీన్ కోల్ టెక్నాలజీస్, కోల్ యూసేజ్లో ఏ రకంగా డెవలప్మెంట్ చేయొచ్చు, అందులో భాగంగానే ఇప్పుడు ఒక MOU కోల్ ఇండియా అండ్ ఐఐటి హైదరాబాద్ మధ్యలో ఇప్పుడు MOU చేసుకున్నాం. ముఖ్యంగా ఈరోజు భారతదేశము ఏదైతే నెట్ జీరోకు కమిట్మెంట్తో పనిచేస్తూ ఉందో ఆ లక్ష్యాలను చేరుకోవడం కోసము ఏ లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ,
కటింగ్ ఎడ్జ్ టెక్నాలజీస్ డెవలప్ చేయడము, ఇండియాలో వస్తున్నటువంటి కోల్ను సస్టైనబుల్గా ఏ రకంగా సద్వినియోగం చేసుకోవాలి. ఇంతకుముందు మా చైర్మన్ గారు చెప్పినట్టు, కోల్ ఇండియా చైర్మన్ గారు చెప్పినట్టు అనేక నెట్ జీరోకు సంబంధించినటువంటి అనేక ఇష్యూస్, ఒకటి కోల్ బెల్ మిథిన్ రికవరీ ఏ రకంగా ఉండాలి, కార్బన్ క్యాప్చర్ టెక్నాలజీ, మినరల్ బెనిఫిషియేషన్, రేర్ ఎల్త్, క్రిటికల్ మినరల్స్ ఏ రకంగా ముందుకెళ్ళాలి, కోల్ గ్యాసిఫికేషన్, సైన్ గ్యాస్ యూటిలైజేషను, సర్క్యులర్ ఎకానమీ, వేస్ట్ మేనేజ్మెంటు. ఈరోజు కోల్లో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఏ రకంగా యూజ్ చేసుకోవాలి, మిషన్ లెర్నింగ్ అప్లికేషన్స్ ఏ రకంగా అప్లికబుల్ చేయాలి, ఎనర్జీ ఎఫిషియన్సీ కన్జర్వేషన్ ఏ రకంగా ఉండాలి, లేటెస్ట్ కార్బన్ మెటీరియల్ డెవలప్మెంట్ ఏ రకంగా చేసుకోవాలి. ఇలాంటి అంశాల మీద ఐఐటి హైదరాబాద్ ద్వారా సెంట్రల్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్సీ వీళ్ళు కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తూ ఈ యొక్క రీసెర్చ్ యాక్టివిటీ డెవలప్మెంట్ చేస్తారు. దీనికోసము ఒక 98 crores మా కోల్ ఇండియా ద్వారా ఈ కార్యక్రమాల యాక్టివిటీ కోసము కొంత ఐఐటికి ఇవ్వాలని చెప్పి కూడా నిర్ణయించడం జరిగింది. దీంట్లో పాటు క్రిటికల్ మినరల్స్ సంబంధించి ఈరోజు మనకు భారతదేశంలో నీడ్ ఆఫ్ ది అవర్ క్రిటికల్ మినరల్స్, నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ఇండియా, ప్రపంచమంతా కూడా క్రిటికల్ మినరల్స్ పైన చాలా పెద్ద ఎత్తున చర్చలు జరుగుతున్న విషయం మీకు అందరూ తెలుసు. అన్ని దేశాలు కూడా ఈరోజు క్రిటికల్ మినరల్స్ కోసం చాలా పెద్ద ఎత్తున యాక్టివిటీ పెంచుతున్నటువంటి నేపథ్యంలో కొంత పాటు ఐఐటి హైదరాబాద్ కూడా క్రిటికల్ మినరల్స్ సంబంధించి కూడా టెక్నాలజీ పెంపొందించేటువంటి ప్రయత్నము, గైడెన్స్ ఇచ్చేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తారు. ఇందులో క్లీన్ కోల్ టెక్నాలజీతో పాటు ఎనర్జీ ఎఫిషియన్సీ, 5G ఇటువంటి యాక్టివిటీస్ని కూడా ముందుకు తీసుకెళ్లేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తారు. దీంతో పాటు మరి కోల్ ఇండియాకి సంబంధించినటువంటి ఎంప్లాయీస్ కూడా ప్రాపర్ ట్రైనింగ్ కూడా ఫ్యూచర్లో ఐఐటి హైదరాబాదు ఇస్తే బాగుంటుందనే అభిప్రాయంతో ముందుకెళ్తా ఉన్నాం. థ్యాంక్ యూ. Question, any questions from Ball,